हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एज। राजी अज आप MCQ सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हैं स्पैसीफिकली पीटेट वास्ते। ठीक है जी। तो पीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी जो पुछ चुके हैं एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी आ चुके हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 5 लैक्चरस की अपनी सीरीज़ होएगी जिद कि आप मोस्टली जोड़े GK के बेसिकली, ठीक है, GK के जो पीटेट वाला पोर्शन है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्होंने आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा पता होगा जी पीटेट का जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, वो सोशल साइंसिस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, अपना जनरल साइंस होगी। तो ये कुछ टॉपिक्स ने जोड़े कि पीटेट के पूछे जाते हैं फ्रॉम GK पोर्शन। तो इस लैक्चर सीरीज़ इस MCQ सीरीज़ आप इन्ना ही पोर्शन के उपर फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राजे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डाचिगम नैशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट। ये जोड़े नैशनल पार्कस वाले क्वेश्चन है राजे बहुत इंपॉर्टेंट ने। वैसे तो देखो 500 तो ज़्यादा साड़ियाँ ये एरियाज़ ने जिमें नैशनल पार्कस, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, 500 तो ज़्यादा साइट्स ने गियाँ, बट असी सारियां नहीं याद करनी। ऑबवियस जी गल है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करनिया ने। जिमें गल करा बच्चे टाइगर रिजर्व्स की, तो ऑलमोस्ट 51 अपने टाइगर रिजर्व्स ने गे, तो ये सारे याद करने ने, बिल्कुल याद करने ने। ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स को याद करने की ट्रिक जी मैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुकिया। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर पई है, चैनल के उपर पई है, करियर एज के प्लेटफॉर्म पर। तो तुम वो वीडियो सर्च करो राजे टाइगर रिजर्व्स विद ट्रिक्स। ठीक है, किमें याद करना है। तो 51 के 51 तुम कदे भी नहीं भूलोगे, अपने वधिया ट्रिक्स नाल याद किए हुए हैं टाइगर रिजर्व। तुम वो भी वीडियो जरूर देख लेनी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन से। डाचिगम नैशनल पार्क किहड़ी स्टेट के राजे? तो यह जम्मू कश्मीर के है जी। ठीक है, जोड़ा साडा अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर है वो ये डाचिगम नैशनल पार्क है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है जी। और इस रीजन के राजे अपना हेमिस नैशनल पार्क भी है। ठीक है, पॉसिबली हुणे लद्दाख रीजन के आप गिणांगे इनू। ठीक है, बट स्टिल डाचिगम तो हेमिस आप इस रीजन के देख रहे हैं। ईवन राजे ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने आ गया जी? ये हिमाचल प्रदेश के आ गया। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट करने ने, ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, जो टाइगर रिजर्व्स ने राजे जो 50+ ने वो सारे इंपॉर्टेंट ने, ये सारे याद करने ने कि स्टेट के है। ठीक है, मैक्सीमम टाइगर रिजर्व नैशनल पार्क राजे कोइनसाइड करते होंगे। टाइगर रिजर्व भी होंगे वो चीज़, तो वही साइट नैशनल पार्क भी होंगी है। ठीक है जी। चलो जिमें गल करें मैं मानस की राजे असम के मानस, औरांग, है ना, नमेरी, काजीरंगा, ये सारे राजे टाइगर रिजर्व्स भी है। ठीक है, नैशनल पार्क भी ने और टाइगर रिजर्व्स भी ने, तो याद करना सौखा हो जाता है। तो अगर आप कल टाइगर रिजर्व्स भी याद कर लिए तो अपने काफ़ी पोर्शन ये कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो मूव ऑन करते हैं। अगेन दस राजे आप पीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। विच द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब देखो मतलब बायोलॉजी तो मैटर करता है। डिग्रेडेबल जोड़ा कि मतलब टुट सकता है, डिग्रेड हो सकता है, टुकड़ों के तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो नेचर बायो जी बायोलॉजी है, नेचर है, वो अपने आप किसी चीज़ को टुकड़ों के तोड़ सकते किनू। ठीक है, कि प्लास्टिक राजे जो मिट्टी के दबी होंगी है कि प्लास्टिक अपने आप खत्म हो जाती है? नहीं, प्लास्टिक उत्थे ही पई रही है। पॉलीथीन लिफाफा उत्थे ही पिया रहा है, ग्लास भी उत्थे ही पिया रहा है। तो इन्होंने राजी कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं विच द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिमें राजी अपनी फुल फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स ने, अगर फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स जमीन के होए या उन्होंने पत्ते होए तो वो सड़ जाएंगे। ठीक है, बायोडिग्रेड हो जाएंगे अपने आप। बट ये जोड़े मटीरियल्स ने, कैमिकल्स ने, या अपने ह्यूमन मेड ने, जोड़े मैन मेड अपने सबसटेंसिस ने, ये जोड़े है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अपना आंसर आएगा जी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो अगेन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कोई क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आ चुका है इस करके भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस करके कि करंट अफेयर के है। दसदा किमें, तो तुम पहला सोचने की कोशिश करो कौन किने स्टार्ट की सी। ठीक है जी, तेरा आंसर आएगा राजे सुंदर लाल बहुगुणा साहब। साढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटलिस्ट रहे ने। तुम बुक्स के पढ़ते रहे हो, थोड़िया इन्वायरमेंटलिस्ट EVS दी बुक्स होंगे स्कूल टाइम के, उन्होंने सुंदर लाल बहुगुणा का नाम तुम अक्सर ही पढ़िया होना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इस करके कि रीसेंटली इन्हों की डैथ हुई है। ठीक है, मई के इन्हों की डैथ हुई है। ये साढ़े सुंदर लाल बहुगुणा साहब ने बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही रिनॉन्ड मैं कहवागा इन्वायरमेंटलिस्ट ने। 21 मई को इन्हों की डैथ हुई है राजे, इस करके करंट अफेयर के फिगर। तो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने चिपको मूवमेंट जी स्टार्ट की कदों हुई सी राजे? ये 1973 के। तुहानूं थोड़ा जिहा ब्रीफ जिहा पता ही होना चिपको मूवमेंट का, कि जी डिफोरेस्टेशन की ड्राइव सी उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने रोकया सी, क्यों, किवें? हग करके। ठीक है, ट्रीज़ को हग किया चिपकना मतलब ट्रीज़ को चिपक गए थे कि ट्रीज़ को कट्टन नहीं दिता है सब सरकार। ठीक है जी, ये चीज़ सी। और इस चीज़ तो इंस्पायर होकर राजे उस 10 साल बाद 1983 के करनाटक के जी चिपको मूवमेंट सी, कितनी सी राजे? उत्तराखंड के उत्तरांचल के।
ਜਿਹੜੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਪੀਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਅਪੀਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੀਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿੱਥੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜੇ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚਿਪਕੋ ਵੀ ਔਰ ਅਪੀਕੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ। ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 1985 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, 1985 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਕੋ ਚਿਪਕੋ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ, ਅਗੇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਲਾਂਚਡ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਰਾਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80% ਟਾਈਗਰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80% ਟਾਈਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ 2006 ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, NTCA ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ NTCA ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਨਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ, ਔਰਾਂਗ ਮਾਨਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ BOD 5 ਬੇਸਿਕਲੀ। BOD 5 ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਰਮਸ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, O2 ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ BOD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਔਰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਵਰ ਦੀ BOD ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਵੀ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੀ BOD ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ BOD ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ।
ठीक है जी, क्योंकि उन्नी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। हुण ये पूछ रहा क्वेश्चन राजे BOD 5 की हैगा, ठीक है, तो बेसिकली आंसर आएगा राजे 2 बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज़, ठीक है, 5 दिनों वास्ते कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैगी उस पानी को साफ करने वास्ते, ठीक है, तो 5 डेज़ आऊगा राजे इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कह रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ PTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ BOD 5 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ, what type of radiation is trapped on earth's surface by greenhouse effect? ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇ। what type of radiation is trapped on earth's surface? देखो अर्थ हैगी है, ठीक है, ये बेसिकली आप देख लें, ये साड़ी अर्थ है राजे, ये साडा एटमोसफेयर है, ठीक है, एक होर गैसिस ने दे विच। तो हुण जो सन दी रेज़ आउणगियां, सन दी रेज़ कुछ आईयां, ठीक है, तो साड़ी धरती दे नाल टकरा के राजे सन दी रेज़ वापस जांदियां नेगियां, बट जिहड़ी ये कुछ ग्रीन हाउस गैसिस ने जिवें कि CO2 हो गई, ठीक है, वाटर वेपर हो गए, इन्हां नूं आपां ग्रीन हाउस गैसिस कहने, ग्रीन हाउस गैसिस कहने, ठीक है। असल दे विच की हुंदा हैगा कि जिहड़ियां ये गैसिस नेगियां CO2 वर्गियां, कार्बन डाइऑक्साइड वर्गियां, ये सोलर रेडिएशन नूं आउण तां दे दिंदियां ने, अंदर आउण दे दिंदियां ने, बट बाहर जाण वास्ते रोक लैंदियां ने। कारण की है बच्चे, जिहड़ियां सन तो रेज़ आ रही नेगियां, इनकमिंग रेज़ ने साडे अर्थ दे उपर, वो तो हैगियां ने शॉर्ट वेव लेंथ ने दियां, शॉर्ट वेव लेंथ नेगी, ठीक है, जिहड़ी दी वेव लेंथ है वो शॉर्ट हैगी है, तो जल्दी पास कर जाती, कोई दिक्कत नहीं हैगी, जिहड़ी इस एटमोसफेयर नूं है पैनीट्रेट कर जांदियां ने रेज़। बट जो आउटगोइंग नेगियां साडी धरती तो टकरा के वापस जाण लगदियां नेगियां, तां ये आउटगोइंग जिहड़ियां रेज़ ने ये लॉन्ग वेव लेंथ हो जांदियां नेगियां, लॉन्ग वेव लेंथ, ठीक है, तो मतलब इदां हो जांदियां ने। पहले जिहड़ियां वेव्स ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ हुण इदां हो गया, लॉन्ग वेव लेंथ हो गई। तो हुण की हो रहा राजे, ये लंबी वेव लेंथ नूं इस एटमोसफेयर नूं, इस CO2 नूं पास करना मुश्किल हो जाता है, तो CO2 फिर वापस फिर धरती के उपर आ जाता, मतलब जिहड़ी ये सन रेज़ सी CO2 करके वापस धरती के उपर आ गया, यानी कि जिहड़ी एनर्जी है सोलर एनर्जी धरती के उपर ही ट्रैप हो जाती है। इस नाल साडी धरती का तापमान भी इंक्रीज़ होंदा, टैंपरेचर इंक्रीज़ होंदा है। इस चीज़ को असीं कहने राजे ग्रीन हाउस इफैक्ट, ठीक है, साडी धरती का टैंपरेचर इंक्रीज़ होने नूं असीं ग्रीन हाउस इफैक्ट कहने आ। क्योंकि हुंदा क्यों राजे वो कि साडे कार्बन डाइऑक्साइड वर्गियां जिहड़ी गैसिस ने एक एनवैलप बना लैंदियां नेगियां, ठीक है, एक शीशे वर्गी जिहड़ी कि एक इनवैलप बना लैंदियां ने। जिवें आपां गल करिए इस हाउस की, तुसीं अक्सर ही देखिया होना कि इन्हां नूं आपां ग्रीन हाउस जिहड़ा इफैक्ट है इत्थे यूज़ करदे आ कि जिहड़े पौधे वगैरह ने असीं इस हाउस के ग्लास बिल्डिंग दे विच उगाने आ, तो उहदे विच भी की हुंदा, सूरज की रोशनी आंदी तो हैगी है, इनकमिंग हो जाती है, बट जो वापस जान लगती है तो जिहड़ा ये ग्लास है, शीशे ने, मिरर मतलब ग्लासिस ने, ये सनलाइट नूं बाहर नहीं जान देंदे, क्योंकि ये हुण इनफ्रारैड रेज़ हो गई। इनफ्रारैड रेज़ की नेगियां लॉन्ग वेव लेंथ ने, जिहड़ियां सूरज तो आ रही सी इनकमिंग सी, वो सीगियां शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है। तो शॉर्ट वेव लेंथ आ जाऊगी, तुसीं इमैजिन करो कपड़ा है राजे, ठीक है, कपड़े दे विच अगर तुसीं पानी फ्लो करोगे तो वो पानी पोरस हो, मतलब ड्रॉपलेट छोटियां होणगियां, तो जिन्ने कि पोरस होऊगा ये, जिन्ने कि इहदे विच मतलब गलियां होणगियां, ठीक है, स्पोर्स होणगियां, इस कपड़े दे विच पानी पास कर जूगा। अगर उही तुसीं कोई मोटा लिक्विड, कोई ऑयल मान लो, ठीक है, ऑयल इस कपड़े के उपर रखोगे तो ऑयल में भी पास ना करे, ठीक है, क्योंकि उहदी हुण जिहड़ी ड्रॉपलेट्स ने वो वड्डियां हो गईयां। उस तरह जिहड़ी छोटी वेवलेंथ सी वो पास कर रही सी, जिहड़ी लंबी वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ वो पास नहीं कर रही। और यही लंबी वेवलेंथ साडी हैगी है इनफ्रारैड वेव्स, ठीक है, IR वेव्स। तुसीं अक्सर ही सुनिया होना कि सन तो जिहड़ी रेज़ आ रही ने वो किहड़ियां रेज़ ने, UV रेज़ नेगियां, ठीक है, मतलब कई तो ट्रैप भी हो जांदियां ने, बट स्टिल UV रेज़ आउंदियां ने, बट जो वापस जान लगदे ने वो हुंदियां साडियां इनफ्रारैड रेज़, ठीक है जी, लंबी वेवलेंथ होंदियां ने, जिस करके वापस नहीं जा पाती, ठीक है जी। तो अपना आंसर यही आऊगा राजे, की पूछ रहा है वॉट टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ ट्रैप्ड, किहड़ी रेडिएशन साडी धरती के उपर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफैक्ट, वो होंदी है साडी इनफ्रारैड IR, इनफ्रारैड रेज़, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। चलो, लंडन समॉग इज़ फाउंड इन, लंडन समॉग बेसिकली जिहड़ी साडी असीं समॉग देखते हैं राजे, ठीक है, एक तो साडी फॉग होंदी है, धुंध होंदी है, ठीक है, धुंध प्लस समोक, तुसीं सुनिया होगा अक्सर कि धुंध प्लस धुआं ये की बन जाता है, समोक बन जाती है। बिल्कुल ही थिक जिहड़ा की है, मतलब दिल्ली वर्गे शहरों के भी आपां देखण नूं मिलदा सर्दियों के विच कि जिथे तो नाल तां इंडस्ट्रीज़ होण, यानी कि धुआं होवे, ते नाल ठंड का मौसम होवे, यानी कि धुंध होवे, ठीक है, ये दोनों चीज़ां मिलकर की बनांदियां ने, स्मोक बनांदियां ने। हुण अगर फॉग चाहिए है तो ठंड चाहिए है, ठीक है, तो समर तो नहीं हो सकता आंसर, तो इन्हां दोनों के कोई होएगा, ठीक है। हुण डे टाइम के भी की होगा जे धुंध की है चली जाती है, तो डे टाइम भी नहीं हो सकता, तो अपना आंसर आएगा विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, कि जिहड़ी ये स्मोक बनती हैगी है, फॉग प्लस स्मोक है,
ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੰਡਨ ਸਮੋਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੋਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਸਮੋਗ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਫੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੌਟ ਸਮਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਫੋਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਟ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਲੰਡਨ ਸਮੋਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋਗਰਾਫੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅ ਟਾਈਟ ਵਰਲਪੂਲ ਆਫ ਵਿੰਡ। ਵਰਲਪੂਲ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਲਪੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਟਾਈਟ ਵਰਲਪੂਲ ਆਫ ਵਿੰਡ, ਹਵਾ ਦਾ ਵਰਲਪੂਲ formed in stratosphere which surrounds the Antarctica is called। ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੇਅਰਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ, ਫਿਰ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਆਈਨੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਪੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਪੂਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਰਿਕ ਕਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ 1 ਐਂਡ 2, ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਰਟੈਕਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਊਡਸ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਬੱਦਲ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਆਮ ਬੱਦਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਔਰ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਜੀ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦਾ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਿੰਡ ਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਲਡ ਏਅਰ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੋਰਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਰਲਪੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰਿਕ ਕਲਾਊਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MCQ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਾਜੇ, ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਰਡ ਡਿਊ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1984 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਾਜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ। ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਫਾਈਂਡਸ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ DPSPs। ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ,
ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2020 ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2019 ਦੇ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਾਜੇ, ਪਾਰਟ 4 ਹੈ, ਪਾਰਟ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ DPSP ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ। ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ? ਜੇਮਸ ਔਗਸਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਜੀ, ਜੇਮਸ ਔਗਸਟਸ ਹਿੱਕੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਮਸ ਔਗਸਟਸ ਹਿੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹ? ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਲਮੋਸਟ 1780, ਠੀਕ ਹੈ। 1780 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ PTET ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ PTET ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, IC ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ IC ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। IC ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1856, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ IC ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ IC ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, who among the following authored the book entitled The Precepts of Jesus, The Guide to Peace and Happiness? Even ਰਾਜੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਟਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ The Precepts of Jesus, Guide to Peace and Happiness, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Precepts of Jesus ਇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ, ਵੀ Precepts of Jesus ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ The Precepts of Jesus, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਨੇਸੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਨੇਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਨੇਸੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਰੈਨੇਸੋ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਨੇਸੋ ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਈਵਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੇਸੋ ਆਇਆ ਸੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਰਕ ਏਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਨੇਸੋ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਨੇਸੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਨੇਸੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਬੀ, ਆਨੰਦ ਮਠ। ਆਨੰਦ ਮਠ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਠ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ, BC ਚੈਟਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਮਠ ਸੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਆਲਮੋਸਟ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 1859 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਚਲੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਮਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨਮਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਗ ਲੈ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰ ਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਸਾਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈਸ ਸਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਪਾਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਆਹ ਜੱਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਉਡੇਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਸਾਲਟ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈंने ਹੋਰ W ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਾਂ ਉਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ W ਕੱਢ ਲਾਂ ਉਰੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਲਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈंने W ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਟ ਦੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਰੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਨੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਪਾਣੀ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਰੇਟਸ ਆਫ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਮਾਊਥ ਆਫ ਬਿਗ ਰਿਵਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ ਲੋਅਰ ਰੇਟਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਲੋਅਰ ਰੇਟਸ ਆਫ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਮਾਊਥ ਆਫ ਬਿਗ ਰਿਵਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮਕੀਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਸੈਲਿਨਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ठीक है। तो टाइड्स करंट की होंगे ने बच्चे भी एक इलाके का पानी जो समुद्र का किसी होर इलाके के चला गया, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता रहे टाइड्स की होंगे ने हाई टाइड लो टाइड है ना, तो पानी इधर उधर लैके जा सकते हैं। ओबवियस जी गल है किसी इलाके के सैलिनिटी इंक्रीज ज़्यादा होगी, किसी के घट होगी। हुण अगर यही पानी आप इधर उधर एक्सचेंज करता तो दोनों इलाकों की सैलिनिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, टाइड्स ते करंट्स ने जिहड़े वो सैलिनिटी के चेंज लैके आ सकते हैं, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो अपना आंसर सी आना है जिहड़ा कि इनकरैक्ट है, क्योंकि इत्थे लोअर आना चाहिए सीगा। चलो, तो ये जी कुछ ग्राफ है, कुछ एक इमेज हैगी है सैलिनिटी की, ठीक है, भी किहड़े इलाकों में सैलिनिटी ज़्यादा हैगी है, जिहड़े राजे इन्हें बिल्कुल घट हैगी है, जिमें 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 उपर जा रहे हैं आप सैलिनिटी इंक्रीज हो रही हैगी, ठीक है, ये चीज़ है। चलो, वेयर इज़ नंदा देवी पीक लोकेटेड? नंदा देवी पीक, नंदा देवी राजे माउंटेन पीक हैगी एक, नंदा देवी एक नैशनल पार्क भी है, एक माउंटेन पीक भी है। तो किहड़ी स्टेट के लोकेटेड है राजे, पूछे बेसिकली। तो इसका आंसर आएगा राजे उत्तराखंड। उत्तराखंड के नंदा देवी जी पीक लोकेटेड हैगी, देख लेने आप। ये तो देखो माउंटेन पीक हैगी है नंदा देवी। तो जोड़ा आप नैशनल पार्क की मैं गल करा राजे, लोकेशन ऑफ नंदा देवी, तो वो नाल ही एक वैली ऑफ फ्लावर नैशनल पार्क भी है राजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट ने, नंदा देवी भी और जोड़ा वैली ऑफ फ्लावर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट ने, दोनों ही उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी नंदा देवी तो वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा कि जो नैशनल पार्क्स वाले टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन ने बहुत इंपॉर्टेंट ने, इन्होंने अच्छी तरह करना होंगे हमेशा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोटोन, इकोटोन स्टैंड्स फॉर, देख लेना राजे। वैसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आंदा ठीक है, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लेना की होंगे, अ ट्रांजिशनल बाउंड्री बिटवीन टू फ्लोरल कम्यूनिटीज़, देखने अगे। अ ट्रांजिशनल बाउंड्री बिटवीन टू वैटलैंड्स, देखने अगे। अ ट्रांजिशनल बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है जी। जी इकोटोन होंगी राजे, ये दो इकोसिस्टम, ठीक है, दो अगे देख रहे हैं आप इमेज के नाल। तो दो इकोसिस्टम के जी एक बाउंड्री होंगी है, भी मान लो ये समुद्र है राजे, या ये लैंड हैगी है, ये लैंड सरफेस है, ठीक है। तो इतने समुद्र स्टार्ट हो गया अपना। तो जी ये ट्रांजिशन स्टेज होगी भी जिते थोड़ी जी लैंड होगी, थोड़ा जहा पानी होगा, ये ट्रांजिशन स्टेज में आप इकोटोन कह देने होंगे। अ ट्रांजिशनल बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम, इधर लैंड इकोसिस्टम है, इधर वाटर इकोसिस्टम है या ओशन इकोसिस्टम है, ठीक है। तो टू इकोसिस्टम हो गए। टू वैटलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सेम इकोसिस्टम हो जाएंगे, भी इधर भी वैटलैंड इधर भी वैटलैंड, इन्हों की कोई ट्रांजिशन नहीं बनती हैगी एज सच। जो दो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ां हुई, वो जोड़ा ट्रांजिशन एक जोड़ा की मार्जिन बनूगा, ऑब्वियस जी गल है। तो यही ट्रांजिशनल बाउंड्री को असीं इकोटोन कह दें, ठीक है। अगला की है ट्रांजिशनल बाउंड्री बिटवीन टू बायोस्फीयर, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व भी दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। तो दो अलग अलग इकोसिस्टम के जी बाउंड्री होंगी उन्होंने असीं इकोटोन कह देने होंगे। तो आंसर अपना सी आएगा। आप देख लेना की है ये, देखो रहा जिवें दस्या मैं तुहानूं, लैंड इकोसिस्टम है, इधर इक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो जी ट्रांजिशन हैगी जिथे कि अपना कछुए वगैरह डड्डू वगैरह रह सकते हैं, ठीक है। तो जी होर अपना वैजीटेशन भी हैगी है, जी पानी के भी अधिक हैगी, अधिक लैंड के भी। तो जी आह वाला पोर्शन है राजे, इनू आप इकोटोन कह दें। ऑब्वियस जी गल है, मार्शी होगा, थोड़ा जहा दलदल वर्गा इलाका जहा होगा, क्योंकि लैंड भी है पानी भी है, तो दलदल वर्गी चीज़ होगी ये ट्रांजिशन सिस्टम के। सिर्फ लैंड और वाटर नहीं, अगर पानी तो डेजर्ट भी होंगे, मान लो एक पासे डेजर्ट है, एक पासे समुद्र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जी ट्रांजिशन होगी, ये भी आप इकोटोन ही कहांगे आप। तो कोई भी दो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स ने, इकोसिस्टम 1 तो 2, इन्हों के विचाले जी ट्रांजिशन होगी, उन्होंने आप की है इकोटोन कहांगे आप हमेशा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखने राजे, इकोटोन के हमेशा जी प्रोडक्टिविटी हैगी है, हमेशा जी लाइफ है वो हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तुसीं देख पा रहे हो इन्ने जानवर पशु पंछी इधर नहीं है, ना ही इधर ने, जिन्हें इस रीजन के ने, ठीक है, जिन्हें इस रीजन के ने। तो ऑब्वियस जी गल है, क्योंकि ये दोनों ही गुण ने, पानी का गुण भी है और लैंड का गुण भी है, इस करके कोई भी जो इकोटोन है वो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना पाना। चलो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है राजे अज का इस सीरीज़ का, वाइट लंग कैंसर इज़ कॉज्ड बाय, वाइट लंगर कैंसर असल में एक जो ऑफिशियल नाम है राजे वो है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, ये नाम है। तो ऑब्वियसली नाम तो पता लग रहा है, ये एस्बेस्टस तो होंगी है, ठीक है। जो वाइट लंग कैंसर है वो एस्बेस्टस तो होंगे, और इस करके इनू एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजे एक लंग की डिसीज़ हैगी है, ऑब्वियसली गल है, लंग नाम आ रहा है। एस्बेस्टस जो कि सीमेंट वगैरह या ब्रिक्स वगैरह के यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो होंगे एक तरह का ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, ऑक्यूपेशनल, ठीक है।
यानी कि अगर तुसी इस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ आई होप अच्छी लगी होनी वीडियो, तो शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दिओ। ठीक है, तो बाकी नैक्सट अपने जो कुछ दिन होंगे आप ही पीटेट वाली जी सीरीज़ करांगे आप, जिहदे विच पीटेट के जोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने उन्होंने आप डिस्कस करांगे। अगेन कह रहा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़े ऑलरेडी आ चुके हैं पीटेट के एग्जाम के। ठीक है, तो राजे पढ़ते रहो। ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन वास्ते कोई होर लैनी है तुसीं, कोई बैच बारे ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैचेस चल रहे हैं राजे, नवे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन लैनी है तुसीं इस नंबर पर हमेशा कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नैक्सट लेक्चर में। टेक केयर।